Human trafficking is prominent in Mangalore, and our previous story was proof to the same, but the city was in for another shock recently. A class 9 student was raped by two men and was being targeted by another. Here's more on this ironical story. Take a look. This is the Ilkidu village at Bantwal Taluk in North Canara, and this is the village where a shocking incident took place last month. This girl you see on your screen is 15-year-old Hasina. The building you see behind her is the KS Hegde Hospital. Are you wondering why this girl had come to the hospital? Well, she was taken to the KS Hegde Hospital by the cops for a medical checkup. Yes, the cops took her for a medical examination because she filed a complaint with them. A complaint that she was raped. These three men you see on your screens are Bobbageri Bashir, Kadambu Bashir and Urimajal Jabbar. They are the three accused. While Bobbageri Bashir and Kadambu Bashir raped the innocent girl, Urimajal Jabbar desired to spend a night with her and tortured her for the same. It was in the beginning of April that Hasina got a call from Bobbageri Bashir, who claimed that he knew her. He got her number from a recharge shop where Hasina usually visited. When the call came in, Hasina assumed that it was a wrong number and hung up. Bobbageri Bashir was not going to give up that easy. He kept calling and pestering Hasina. He claimed that he liked her and wanted to marry her. He had a gift for Hasina and asked her to meet him. When she refused to meet him, he threatened her and blackmailed her. She was forced to see him. ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬಂತು, ಯಾರ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಯಾರಂತ, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ಗುರ್ತುಂಟಂತ. ಆಗ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಗುರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಶುರುವಿಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಯಾರಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು, ನೀನೊಮ್ಮೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನಗೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸಾಯಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಾವನವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಎಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ನಾನು ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ. Yes, Hasina lied to her mother and agreed to meet him. Bobbageri Bashir then came over to Hasina's house in his black color Zen car and invited her to sit inside. She said that she didn't want to, but he insisted that she sat inside. They then drove off to Madikeri. ಕೆಲವು 15 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಅಪರಿಚಿತ, ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಗುರುತು ಉಂಟು. ಇವಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಗುರುತಿಲ್ಲ, ನೀನು ಕಟ್ ಮಾಡಂತೇಳಿ ಪದೇ ಪದೇ ಇವಳಿಗೆ ಗಡಿ ಇವನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಗುರುತು ಉಂಟು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಮಾವನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಳನ್ನು ಬೆದರಿಸಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇವನು ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ನೀನು ಬಾ ನನ್ನ ಕಾರ್ನ ಹತ್ರ ಬಾ, ನಿನಗೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಟು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೀನು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗು, ನಾನು ಎಂತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಬಾ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೇನೆ, ನಿನಗೆ ಯಾರು ಕೇಳುವವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನೀನು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಂಕುಮರಲು ಮಾಡಿ ಇವನನ್ನು ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತೊಳಿಸಿ ಅದರ ನಂತರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಇಬ್ಬರು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಸೈಡಿಗೆ ಅಂತ. ಇವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಮಡಿಕೇರಿ ಸೈಡ್ ಅಂತಲ್ಲಿ. When Hasina got into the car, she was shocked to see Kadambu Bashir sitting inside already. As they arrived in Madikeri and stopped outside a hotel, a lawyer who spotted them knew that something was fishy. When he questioned them, they quarreled with him and drove away to a hill nearby. ಅವರು
ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಮ್ಮೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಕೂತ್ಕೋ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸೀದಾ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಏನಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಏನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಲಾರಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ತುಂಬ ಲಾರಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಾಳಂತ. ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾರಂತ. ಇವರು ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಹೋದರು. ಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಇದು ಒಮ್ಮೆ ಹಿಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇಳಿದೆ ನಾನು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು, ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. As soon as they went on top of the hill, the duo asked Hasina to get out of the car. They had arrived on the spot with an intention. As soon as she got off the car, they pounced on her like animals. Yes, they raped her on top of the hill and were courteous enough to drop her home the next morning. ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬಿಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಚ್ಚಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಹಾಕಬೇಡ ಅಂತ, ಕೈ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ನಾನು ಕೂಗಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಗಬೇಡ, ಎಂತ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದರು. ಫಸ್ಟ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಶೀರಲ್ಲ ರಜಾಕ್ ಅಂತ. After the incident took place, Hasina chose to be mum about it. It was her foolishness of not talking about it to her mother that landed her in further trouble. Yes, Kadambu Bashir took advantage of her situation and asked her to come along with him again. He made Hasina lie to his mother and took her to his uncle's place. There was a slab outside the house where he asked Hasina to lie down. She understood his intention and refused to do so. When she retaliated, he stripped her naked and raped her right there. ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಶೀರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾ, ನಾನು ಎಂತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಾವನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೋದೆ. ಅವತ್ತು ಹೋದೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಅವತ್ತು ಹೋಗಿ ಉಳ್ಳಾಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ ಅವನು. ನಾನು ಹೋದಾಗ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಅವನ ಮಾವನ ಮನೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಮಾವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ. ಹೋದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂಚ ಇತ್ತು, ಅವರ ಮಾವನ ಮನೆ ಈಚೆ ಮಂಚ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಬೇಡ, ನಾನು ಮಲಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಮಲಗು, ಎಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ನಾನು ಮಲಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವನೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚು ಇದು ಮಾಡಿದ. ಸಂಪಾಜ ಘಾಟಿ ಹತ್ತುವ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯಾರ ಲಾರ್ನವರು ನೋಡಿದ ಕಾರಣ ಇವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ತಿರುಗಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಮರುದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇವ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದವನು, ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಕರೆದ ಬಶೀರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವನ ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಬಶೀರ್ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ನೀನು ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಡ, ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನೀನು ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಬೇಡ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೇನೆ, ನೀನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡು, ನನ್ನ ಮನೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಟ್ಯಾರಿಸ್ ಮನೆ ಉಂಟಂತ ಹೇಳಿ ಮರುದಿವಸ ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದವನು. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಮನೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಆಪಾದನೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. It was the families of the accused that informed Hasina's family about what had taken place. In the meanwhile, the third accused, Uri Jamal Jabbar, kept calling Hasina and pestering her to satisfy his sexual urge. He knew about Hasina being raped by 2 Bashirs. He told Hasina that if she didn't listen to him, he would publicize the news of her being raped in the entire village. Thanks to the watchfulness of Hasina's mother, she realized that something was wrong when she was talking to Jabbar on the phone. She took the phone and gave it to her uncle to see what was up. When Hasina's uncle spoke to Jabbar, he narrated to him the entire story. He pestered him to send Hasina to him. That was his audacity. Now all that the victim Hasina and her relatives want is justice for whatever happened. They want the accused to be nabbed and be hanged till death. However, they are pessimistic about getting justice because they do not come from a very posh family.
ಕರೆದನ್ನು ಬಂದು ವಿಟ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕರೆದನ್ನು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹೀಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. 9:30ಗೆ ವಿಟ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದಾಗ 11:30 ಗಂಟೆಗೆ DSP ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಬಂಟ್ವಾಳದವರು ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೆಗೆದು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಸನ್ನು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ KS ಹೆಗಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ. ನಾವಿಲ್ಲದು ಒಂದೇ, ಇಂಥ ಬಡ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುವಾಗ ಯಾರು ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನವರಿಗೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನವರಿಗೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆದರೆ ಇಡೀ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದರೆ ಅದು ಅವಳದೇ ತಪ್ಪಾಗಿರಬೇಕು. 14 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಉಂಟು. ಅವಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಆದರೂ ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾವ ಜಾತಿ ಆಗಲಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಜಾತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಜಾತಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಶೀರ್, ಇಬ್ಬರದ್ದು ಸಹ ಬಶೀರ್, ವಿಟ್ಲದ ಒಬ್ಬ ಕಡಂಬು. ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಮರಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದು. The pessimism is at its peak for Hasina's relatives, and it's the response that they have received from the cops that makes them feel this way. Giving the Manipal rape case as an example where the accused were arrested in just 3 days, Abdul hopes that the 3 accused in this case are also nabbed soon. ಅವರನ್ನು ಇದು ಗಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿಸಬೇಕು. ಹೇಳಿದರೆ ಇದೇ ಉಡುಪಿ ಪ್ರಕರಣ, ಮಣಿಪಾಲ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಮೀನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇವರ ಆರೋಪಿನವರು ವಿಟ್ಲದಲ್ಲೇ 3 ಇದ್ದರೂ ನಿನ್ನೆ 8:09 ಗಂಟೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇವರನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೆ. ಆರೋಪಿ 3 ಜನ ಉಡುಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರದವರೇ, ಉಡುಪಿ ಅಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದವರೇ. ಒಬ್ಬ ಗೊಬ್ಬೆಗೇರಿ ಬಶೀರ್, ಒಬ್ಬ ಕಡಂಬು ಬಶೀರ್, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಉರಿಮಜ್ಜಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಜಬ್ಬಾರ್ ಪದೇ ಇವಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇವನೊಬ್ಬ ಹೇಳಿದ ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ನೀನು ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡಬೇಡ, ನೀನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಾ ಅಂತೇಳಿ. ಟೋಟಲಲ್ಲಿ ಇವರ ಲೈಫನ್ನು, ಈ ಹುಡುಗಿ ಲೈಫನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಖಂಡನೆ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು. News 9 also spoke to another relative who told us more about Hasina and her background. What's more, the relative also told us that the accused trio came with a criminal record. Yes, Bobbagiri Bashir, Kadambu Bashir and Urimajal Jabbar were all infamous in the region. ಇವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. 14 ವರ್ಷ ಆದಷ್ಟೇ ಇವಳಿಗೆ. 9ನೇ ಕ್ಲಾಸು ಸೂರ್ಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವವಳು. ಇವಳಿಗೆ ಏನಂತ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಳ ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತೀರಾ ಬಡ ಬಡವರು, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ತಂದೆ ತೀರಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವೇ ಇರುವುದು. ಇವರಿಗೆ 1 kg ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡುವುದಾದರೆ ನಾವೇ ಕೊಡಬೇಕಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಅಂಥ ಬೇಜಾರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ಬೈಕ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದೇ ವಿಷಯ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ವಂಚಿಸುವುದೇ, ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ವಂಚಿಸುವುದು, ಎಲ್ಲ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡುವುದು, ಕಾರು ಕಳವು ಮಾಡುವುದು, ಇಂಥದೇ ವಿಷಯ. ಬಂಗಾರ ಕಳವು ಮಾಡುವುದು, ಇಂಥದೇ ವಿಷಯ ಅವರಿಗೆ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ವಿಷಯ ಇದೇ ಮಾಡುವುದು ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಬೇಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು. Did this 15-year-old deserve to go through such hell so early in life? Was it her fault that she was poor and innocent? Is she to be blamed for what happened? We don't think so. If only the men of our country behave in a more civilized fashion, the world would be such a better place to live in. Rajesh Puttur for News 9, Bangalore.